السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہندی یوٹیوب چینل سلمان کمپیوٹر دیوبند۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں کورل ڈرا کے اندر 3D اسٹیئر شیپ کیسے بناتے ہیں، لوگو کیسے بناتے ہیں، اس کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں۔ چلیے دوستو، اس سے پہلے گزارش ہے، ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سلمان کمپیوٹر دیوبند سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ جا کے سلمان کمپیوٹر دیوبند سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ہم کرتے ہیں یہاں سے کورل ڈرا کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے ریکٹینگل پہ میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد اس کی آؤٹ لائن کے سائز کو ہم یہاں سے بڑھا لیتے ہیں، 2 پوائنٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے ایک باکس بنائیں گے ہم یہاں پر۔ بنانے کے بعد یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں کنورٹ ٹو کرو، جس کی شارٹ فارم ہوتی ہے یہاں پر کنٹرول کی۔ یہ میں نے اس کو کرو کر لیا اور کرو کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں شیپ ٹول پہ۔ اس والے نوڈ کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول کی کو ہولڈ رکھیں گے، اس کو ایسے ڈریگ کر لیں گے یہاں پر تھوڑا سا۔ اب چلتے ہیں ہم یہاں پر ایڈٹ میں جانے کے بعد کاپی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ایڈٹ میں جائیں گے اور اس کو ہم یہاں سے پیسٹ کر دیں گے۔ یہ ہمارا کاپی ہو گیا یہاں پر، یہ دیکھ۔ پراپرٹی بار میں جائیں گے اور میرر ہاریزونٹل اس کو کر دیں گے ہم یہاں سے، اور کرنے کے بعد شفٹ کی مدد سے اس دوسرے آبجیکٹ کو بھی ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے۔ دونوں آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم ویلڈ کر دیں گے 40% بلیک۔ ٹول بار میں جائیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد جو شیڈو ٹول ہے اس کی نوک جو نیچے کی طرف چھوٹی سی نوک سے اس پہ ہم کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر نیچے ایکسٹروڈ ہے، اس پہ کلک کر دیں گے۔ مڈ پوائنٹ پہ جائیں گے یہاں پر اور مڈ پوائنٹ پہ جانے کے بعد نیچے کی سائڈ میں ہم اس کو ڈریگ کر دیں گے، کنٹرول کی کو ہولڈ رکھیں تاکہ یہ ہمارا سیدھا ڈریگ ہو جائے۔ آپشن میں جائیں گے، یہاں سے جانے کے بعد تھرڈ والا جو آپشن ہے ہم اس پہ کلک کر دیں گے۔ اب اسی کے اوپر ہم ماؤس کا رائٹ کلک کریں گے اور کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں بریک ایکسٹروڈ گروپ اے پارٹ، جس کی شارٹ فارم ہوتی ہے یہاں پر کنٹرول کے۔ اسی کے اوپر ماؤس کا رائٹ کلک کریں گے اور اس کو ہم کر دیں گے یہاں سے ان گروپ، جس کی شارٹ فارم ہوتی ہے کنٹرول ویو۔ یہ ان گروپ ہو چکا ہمارا۔ اب ان تینوں کو سلیکٹ کریں گے ہم شفٹ کی کی مدد سے اور کرنے کے بعد یہاں سے ان کو ویلڈ کر دیں گے۔ ان سب کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے مڈ پوائنٹ پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم نیچے کی سائڈ میں اس کو اب ڈریگ کریں گے۔ کنٹرول کی کو ہولڈ کر کے رکھیں تاکہ یہ ہمارا سیدھا ڈریگ ہو جائے، اور یہاں پر جیسے مڈ پوائنٹ آ جائے گا ماؤس کا رائٹ کلک کر دیں گے، جس سے کہ اس کی کاپی ہو جائے گی۔ شفٹ کی کو ہولڈ کر کے رکھیں گے یہاں پر اور اس کے سائز کو ہم بڑھا لیں گے۔ ڈاؤن ایرو کی سے ہم اس کو تھوڑا ڈاؤن کریں گے تاکہ یہ ہمارا سیٹ ہو جائے یہاں سے اوپر۔ یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم کو یہاں پر 6 اسٹیپ کرنے ہیں۔ فری ہینڈ ٹول پہ کلک کیا اور کرنے کے بعد ہم یہاں سے ایک لائن لے لیتے ہیں۔ کنٹرول کی کو ہولڈ کر کے رکھیں، لائن ہماری سیدھی آ جائے۔ پک ٹول پہ کلک کیا اور یہاں سے ایسے کر کے اس کو کنٹرول کی کو ہولڈ کر کے رکھیں اور ڈریگ کر لیں گے یہاں پر۔ ماؤس کا رائٹ کلک کر دیں گے، ہماری کاپی ہو جائے گی۔ کنٹرول کی کو ہولڈ رکھیں گے سیدھی تاکہ یہاں پر آ جائے۔ ان دونوں کو سلیکٹ کر لیں گے شفٹ کی مدد سے اور ان کو گروپ کر لیں گے یہاں سے کنٹرول ڈی۔ یہ ہماری گروپ ہو چکی دونوں لائنیں۔ اب شفٹ کی مدد سے اس آبجیکٹ کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سی انٹر کریں گے، جس سے یہ ہمارا سینٹر میں آ جائے۔ اب ان کو یہاں سے کاپی کریں گے، کنٹرول کی کو ہولڈ کر کے رکھیں گے تاکہ ہمارے سینٹر میں رہے اور ماؤس کا رائٹ کلک کر دیں گے، یہ کاپی ہو جائے گی۔ شفٹ کی کو ہولڈ کر کے رکھیں گے اور نیچے کی سائڈ میں ہم اس کو ایسے ڈریگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا اس کا سائز بڑھ جائے۔
अब चलते हैं इंटरैक्टिव फिल टूल पे, इसको होल्ड करके रखेंगे, यहाँ से स्मार्ट फिल पे हम क्लिक कर लेंगे। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 40% ले रखा था, अब हम कर लेते हैं यहाँ से 60% ब्लैक। इसमें कलर तब्दील कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लेते हैं हम यहाँ से रेड कर लेते हैं और इसको रखते हैं हम थोड़ा डार्क रेड। सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर पे होल्ड करके रखेंगे तो हमारा कलर पैलेट ओपन हो जाएगा और यहाँ से डार्क रेड ले लेते हैं हम। रेक्टेंगल पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। बनाने के बाद इसको कर लेते हैं कन्वर्ट टू कर्व। शेप टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करके यहाँ से एक नोड हम जनरेट कर लेते हैं, इसको कर देंगे। फिर यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व, इसको थोड़ा ऊपर की साइड में उठा लेंगे। डबल क्लिक करके यहाँ पर एक और नोड जनरेट कर लेते हैं, ये हो गया। इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं और यहाँ से इसको ऊपर की साइड उठा लेंगे। इस वाले नोड को सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारे हैंडल आ जाए और अपनी तरीके से इसको सेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम कर्सर लेके आएंगे तो ये एरो का निशान हमारा चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद हम इसको क्लिक करके रखेंगे, यहाँ से कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे। ऐसे करके माउस का राइट क्लिक कर देंगे, हमारी कॉपी हो जाएगी। शिफ्ट की मदद से इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और इसको वेल्ड कर देंगे हम यहाँ पर। ये सिंगल हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम इसको शिफ्ट की मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और सी कर देंगे, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। कर लेंगे थोड़ा, शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, यहाँ छोटा कर लेते हैं। टूल बार में जाएंगे यहाँ से और यहाँ होल्ड करके रखेंगे, कंट्रोल टूल पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक कर लेंगे यहाँ पर और प्रॉपर्टी बार में हम इनसाइड पे क्लिक करके रखेंगे, यहाँ से इनसाइड कंट्रोल क्लिक किया, ये हमारा हो गया। यहाँ पर एक स्टेप रखेंगे, यहाँ पर अपने हिसाब से साइज को घटा बढ़ा लेंगे जैसे भी रखना है। माउस का राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको ब्रेक कंट्रोल ए पार्ट, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। इन लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और इनको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, इनको भी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब स्मार्ट फिल पे जाएंगे, इसको फिल कर देंगे यहाँ से। कलर कोई भी ले लेंगे यहाँ पर, जैसे मैं भी फिलहाल वक्त के तौर पर ग्रीन लेता हूँ। यहाँ से लेते हैं हम डार्क ब्लू। अब यहाँ पर जो भी लिखना है अपनी फर्म का नाम या कुछ भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का नाम, वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सलमान कंप्यूटर देवन। इसको बोल्ड कर लेते हैं और बोल्ड करने के बाद इसका अलाइन कर लेंगे, यहाँ पर हम सेंटर रखेंगे, ये हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें कोई भी कलर ले लेंगे, जैसे मैं व्हाइट लेता हूँ यहाँ पर और शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सी कर लेंगे हम, यहाँ पर सेंटर में हो जाता है कि हमारा। साइज को थोड़ा बढ़ा लेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की मदद से, इसके साइज को बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे हम इसके अंदर ग्रोइंग यूर बिजनेस, अलाइन कर लेंगे, इसका भी सेंटर कर लेंगे यहाँ से और करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ और इसको यहाँ से सेट कर लेंगे। इसके साइज को छोटा कर लेंगे यहाँ से शिफ्ट की मदद से, इसको बोल्ड कर लेते हैं।
बोल्ड करने के बाद अब इसकी कॉपी हर एक स्टेप पे ले लेंगे यहाँ से, जैसे मैंने किया, और माउस का राइट क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से लिया मैंने और माउस का राइट क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इन सब की कॉपी होती जाएगी। शिफ्ट की मदद से इन सब के साइज को हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। जैसे भी स्टेप है वो उसका साइज वैसे ही रखेंगे। ये ऊपर की साइड में छोटा होता चला जाएगा तो हम हर बार साइज को कम रखेंगे। इन सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और करने के बाद इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से नन कर देंगे। माउस का राइट क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन हमारी नन हो जाएगी। एक्सपोर्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।